सुमुनिं साररामदेवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। सानन्दमानन्दवती वसन्तम् आनन्ददत्तं तत्पापवृन्दं वाराणसीनाथनाथनाथं श्रीविश्वनाथं कृष्णानपाणिं। सभी भक्तजन, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बेदो सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और हम काशीवासी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि समय समय पर हमारे बीच रामकृष्ण संघ के वरिष्ठ सन्यासियों का आगमन हुआ करता है और हमें उनका पावन सानिध्य मिला करता है। इसी कड़ी में आज हमारे बीच रामकृष्ण मठ और मिशन के वरिष्ठ न्यासी परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी दिव्यानंद जी महाराज काशी पधारे हैं। मैं महाराज जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए महाराज श्री को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। महाराज श्री कृपया आप आएं। अब मैं हमारे आश्रम के मैनेजर श्रीमद स्वामी देवाधिकानंद जी महाराज से आग्रह करता हूँ, महाराज श्री को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। भक्तगण कृपया कर्तव्य ध्वनि के साथ महाराज का स्वागत करें। अब मैं हमारे आश्रम के महंत महाराज परम पूज्य श्रीमद स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज से स्वागत भाषण के लिए आग्रह करता हूँ। महाराज से कृपया आप स्वागत भाषण के ठीक है। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्ण संघ एक विशिष्ट वैश्विक संस्था है। रामकृष्ण संघ में बोला, इस रामकृष्ण संघ दो धाराओं में चल रहा है। एक रामकृष्ण मिशन, एक रामकृष्ण मठ। बहुत लोग जो हम लोगों से करीब नहीं हैं, उन लोगों को नहीं मालूम होता है कि रामकृष्ण मिशन एक ट्विन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ ये तीर्थ यात्रा होने के कारण से विश्व भर से लोग आते हैं। ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम होता है कि रामकृष्ण संघ और ट्विन ऑर्गेनाइजेशन है। मगर ट्विन ऑर्गेनाइजेशन होने पर भी एक ऑर्गेनाइजेशन के आत्मा जिसको बोल सकते हैं, उसके मेंबर रामकृष्ण के संतान, सन्यासीगण और भक्तगण वे एक ही है।
ये रामकृष्ण संघ मठ और मिशन की अभी 256 शाखाएं हैं पूरे विश्व में। ये फरवरी 22 का रिपोर्ट में से फिगर में लिया हूँ। ये सदा विकसित संघ है, एवर एक्सपांडिंग ऑर्गेनाइजेशन। और कोई एक संघ जिंदा है या मृत है या मृतता की ओर जा रहा है, उसका साइन क्या है? एक्सपांसन, ये उनका साइन है। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं ना, एक्सपांसन इज लाइफ, कंट्रैक्शन इज डेथ। रामकृष्ण संघ एक जीवंत ऑर्गेनाइजेशन है। मगर रामकृष्ण संघ का विकास, रामकृष्ण संघ जिस ढंग से मानता है और चलता है, वह खाली नंबरों को बढ़ा करके, शाखाओं का नंबर और अनुयायियों का नंबर मात्र बना करके संघ बड़ा नहीं होना चाहता। जितने नंबर और शाखाओं के प्रति ध्यान है, शायद उससे ज़्यादा गुणवत्ता के प्रति, क्वालिटी के ऊपर में ध्यान। न्यूमेरिकली एक्सपांसन, क्वालिटेटिव एक्सपांसन, ये जीवंत संघ का एक विशिष्ट साइन है। रामकृष्ण इस जीवन से दबकता हुआ एक आधुनिक संघ है, जो मानव जीवन के कल्याण के रामकृष्ण और विवेकानंद और माँ शारदा का आदर्श लेके चलते हैं। ये ट्विन शाखा वाला, ट्विन धारा वाला मठ और मिशन का ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं कौन? रामकृष्ण मठ के ट्रस्टी होते हैं और रामकृष्ण मिशन के और गवर्निंग बॉडी होते हैं। और दोनों के सभ्य एक ही है, एक ही ग्रुप जो पूरे संघ के सहायता से रामकृष्ण संघ को परिचालित करते हैं। ये जो सेंट्रल ग्रुप है, ट्रस्टीज ऑफ रामकृष्ण संघ एंड गवर्निंग बॉडी मेंबर्स ऑफ रामकृष्ण मिशन, उनके स्वामी दिव्यानंद महाराज एक वरिष्ठ ट्रस्टी है। बहुत ही मिशनरी ज़ील वाले आदमी हैं। बहुत सालों से मैं उनको पहचानता हूँ। मैं जानता हूँ कैसे स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को लेकर के मिशनरी ज़ील उनमें है। और जिस ऑर्गेनाइजेशन के सभ्यों में मिशनरी ज़ील है, लोगों के लिए कुछ कर मिटने के जैसा उत्साह है, ये उत्साह उनके अंदर में दिखाई देता है। हमारा सौभाग्य है आज स्वामी दिव्यानंद महाराज हमारे बीच में पधारे हैं। रामकृष्ण संघ ने उनको एक विशिष्ट दायित्व दिया है और वह विशिष्ट दायित्व है मंत्र दीक्षा देने का। जैसे मैं कहा, हमारा संघ वो एक्सपांडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। भक्तों के नंबर भी बढ़ते हैं, शाखाएं बढ़ती हैं और मंत्र दीक्षा लेने के लिए इतने लोगों का आग्रह और रिक्वेस्ट और प्रार्थना आती है जिनको पूरा करना मुश्किल है। जितने नंबर हमारे पास में वाइस प्रेसिडेंट महाराज और परम पूज्य प्रेसिडेंट महाराज हैं, इसलिए सेंट्रल बॉडी ने ठीक किया और भी 2 व्यक्ति को ये दायित्व दिया जाए जो यंग है, अभी शरीर और मन से पूरे उत्साह से भरे हैं। ऐसे 2 व्यक्ति को दिया। उनमें स्वामी दिव्यानंद महाराज एक है और तापस महाराज काकुरगाछी के दूसरे हैं। वे लोग मंत्र दीक्षा देगा। अक्षय तृतीया से महाराज मंत्र दीक्षा देना चालू करेंगे। मंत्र दीक्षा देने के पहले, क्योंकि हमारे आदि गुरु हिंदू धर्म के और सन्यासियों के आदि गुरु महादेव हैं, उन महादेव का आशीर्वाद लेकर के वे मंत्र दीक्षा आरंभ करेंगे। हमारा सौभाग्य है, हमारा और आप सबका, जो आज हमारे बीच में वे पधारे हैं। मैं उनका अपनी ओर से, अपने साधु भाइयों की ओर से और आपकी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ हमसे कुछ हम लोगों को आशीर्वाद करें। महाराज, मैं आपका पुनः स्वागत करता हूँ।
ॐ हृदयकमलमध्ये राजितं निर्विकल्पं सदसदखिलभेदातीतमेकस्वरूपं प्रकृतिविकृतिशून्यं नित्यमानन्दमूर्तिं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। पूजनीय स्वामी जी, अध्यक्ष स्वामी जी और मेरा सीनियर स्वामी जी, सबको प्रणाम। और जो मेरा जूनियर स्वामी जी है, भैया लोग, उनका भी नमस्कार। भक्तों, आदमी, डिवोटी जो आए हैं इधर, उनको भी मैं प्रणाम नमस्कार करते हूँ। मेरा हिंदी अच्छा नहीं आता है, इसलिए मैं बांग्ला में बोलूँगा ज़्यादा, हिंदी थोड़ा थोड़ा बोलूँगा। तुलसीदास जी की एक बात है, साधु संग हरि कथा दया दीन उपकार, तुलसी ये जग में 5 रतन है सार। इस अवसर में थोड़ा से साधु संग होगा। ठाकुर का बात, माता जी का बात, स्वामी जी का बात और संत महाराज लोग को बात थोड़ा से हम लोग अनुध्यान करेंगे। ठाकुर जी का बात है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है ईश्वर दर्शन। हम सब ठाकुर का लाइफ, बड़ा लाइफ भी, ग्रेट मास्टर भी पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े हैं, जानते हैं उनका जीवन कैसा अलौकिक था। गीता में भगवान कृष्ण जी बोलते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो वित्ति तत्ततः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति पांडव। जो जानते हैं मेरा जन्म और कर्म, जन्म और कर्म दिव्य है, अलौकिक है, उनका मृत्यु का बाद, देहांत का बाद जन्म नहीं होता है और उन्होंने मुझको पाते हैं, भगवान का ये बात है। तो इसलिए हम लोग सब ठाकुर को ध्यान करते हैं, उनका नाम लेते हैं और साधन करते हैं। मीराबाई का गाना है, साधन करना चाहिए मनुआ, भजन करना चाहिए, प्रेम लगाना चाहिए मनुआ, प्रीति करना चाहिए। ठाकुर भी बोलते हैं, देखो भगवान को अनुराग से, प्यार से पुकारना है, बोलना है। जैसा लड़का, छोटे से लड़का माता जी को पुकारते हैं, माँ माँ चिल्लाता है, जोर से बोलते हैं, तब माँ यही जगह पर रहती हैं, वहाँ से आ जाते हैं, लड़का को गोद में लेते हैं। ऐसा ही भगवान को पुकारने होगा। गाना है बंगाली में, डाक देखी मन डाकार मतो केमन श्यामा थाकते पारे केमन काली थाकते पारे। बुलाना है, मेरा जरूरी है। भगवान को नहीं मिलने से मेरा जीवन बर्बाद हो जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, उनका शिक्षाष्टकम एक बढ़िया स्तोत्र है, उनका ही शिक्षा है, उनका जीवन का बात है। उसमें बोलते हैं, युगायितम निमेषेन चक्षुषा प्राविशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में। ठाकुर का लाइफ में भी ऐसा ही हुआ था। एक आँख का निमेष पलक, एक मुहूर्त, मोमेंट, मेरा पास एक युग मालूम होता है। चक्षुषा प्रावृषायितम, आँख से बारिश का माफिक पानी आता है, आंसू आता है। जगत पूरा शून्य मालूम होता है गोविंद विरहेन में, भगवान को नहीं पाने से। जैसा गोपियों का हुआ था कृष्ण विरह में,
श्री राधा का, ऐसा ही भक्त लोग का होता है, तभी भगवान को पाते हैं भक्त आदमी। सा तस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत रूपा च, ठाकुर बोलते हैं कलि युग में क्या है, उपाय क्या है, नारदिया भक्ति। भक्ति का सूत्र है, छोटा से एक दो वर्ड में बोलते हैं शब्द में, सा तस्मिन परम प्रेम रूपा, भगवान का ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेम करना है। ठाकुर एक जगह में बोलते हैं तुम लोग क्या प्रेम प्रेम करते हो, प्रेम प्रेम चैतन्य देव का हुआ था, प्रेम ऐसा हम बोलते हैं ठाकुर का हुआ, माता जी का था, स्वामी जी का थे, स्वामी जी का भी था, राजा महाराज लाटू महाराज सबका ही प्रेम था। असली प्रेम जिसमें स्वार्थ भूल जाते हैं आदमी। अपना ठाकुर बोलते हैं अपना जो शरीर है, देह है, उनको भूल जाते हैं। दुनिया दूसरा दृष्टि से देखते हैं, दुनिया में केवल ठाकुर बोलते हैं मैं देखा, माता जी दिखा दिया मुझको, सब कुछ में भगवान है। आज मंदिर चौकाट कोषाकुशी सब चिन्मय, मानुष जीव जंतु सब चिन्मय। এই দৃষ্টিতে আমি পুষ্প বর্ষণ করতাম, চতুর্দিকে ফুল ছুঁড়তেন, ঠাকুর देखते सब ईश्वर। हम लोग उपनिषद में, ईशोपनिषद में मिलता है हमारा पहले श्लोक में, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृध कस्यचित् धनम। पहले लाइन में है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, दुनिया में जहाँ पर आँख जाते हैं वहाँ पर ही ईश्वर है, भगवान है, परब्रह्म है। उन्होंने स्त्री शरीर में है, पुरुष शरीर में है, कुमार में है, कुमारी में है, वृद्ध वृद्धा में है, प्रतिबंधी जो है हैंडीकैप उनमें है। यहाँ पर मेरा आँख जाते हैं ये विश्व ब्रह्मांड में सब कुछ में भगवान है, ईश्वर छोड़ के कोई नहीं है। ठाकुर बोलते हैं ये बात से नरेन आगे ठाट्टा করতো আমার সাথে, বলতো তাহলে ঘটিটাও ঈশ্বর বাটিটাও ঈশ্বর। हैं कुछ दिन बाद नरेन का भी ऐसा रियलाइजेशन हुआ था, तब उनका जो ठट्टा यार्की लाइटनेस सब चला गया था। उन्होंने पूछा ठाकुर का बात कभी नहीं झूठा होता है, ठाकुर तो स्वयं ईश्वर है और हम सब विश्वास करते हैं गॉड इज ट्रूथ। इसलिए सत्य का बहुत मर्यादा है, सत्य ही भगवान है। ट्रूथ 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 इज गॉड। भगवान सर्वत्र है, लेकिन मनुष्य शरीर में ज़्यादा प्रकाश होता है। अभी दीक्षा का लिए मेरा पास बहुत आदमी आते हैं, भक्त लोग दीक्षा चाहते हैं। दीक्षा क्यों लेते हैं? स्वामी जी का बात है बहुत बढ़िया, रिलीजियन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिविनिटी ऑलरेडी इन मैन। सब आदमी का अंतर भगवान है, भगवान को प्रकाश करना, साधन करके भगवान का प्रकाश होता है। वाल्मीकि कहाँ था? वो दस्तु रत्नाकर का अंदर ही था। साधन करने का बाद, जप करने का बाद वो रत्नाकर वाल्मीकि बन गया। एक माइकल एंजेलो बोल के एक मूर्ति शिल्पी था, उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छा मूर्ति बनाते थे। उनको सवाल किया, पूछा एक आदमी आप कैसे इतना बढ़िया मूर्ति बनाते हैं? तो उन्होंने बोला देखो मैं मूर्ति नहीं बनाते हैं, ईश्वर बना कर राख दिया पत्थर में, मैं जो एक्स्ट्रा पत्थर है उसको निकाल देते हैं मेरा इंस्ट्रूमेंट से, चिजल से, हैमर से, और मूर्ति आपसे आ जाते हैं। भगवान का सृष्टि है मूर्ति। भगवान पाथरेर भेतरेई सृष्टि करे रेखेछेन सुंदर सुंदर मूर्ति। आमी अतिरिक्त पाथरटा केटे बेर करे दी, तखनी मूर्ति प्रकटित है।
তেমনি মানুষের ভেতরেই ঈশ্বর, সেটি সাধন করলে পরে তখনই সেই ঈশ্বর প্রকটিত হন। মাঝে মাঝে প্রশ্ন আসে বেলুড় থেকে এখনো আমার কাছে, শুনলাম গানে আছে কুণ্ডলিনী, জাগমা कुंडलिनी। कुंडलिनी की यार কিছুই না, এই कुछ नहीं होता है, देवत्व का विकास। हमारा जो देवत्व है, डिविनिटी है, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसका लास्ट पॉइंट में नीचे वो जैसा सांप कुंडली करके रहते हैं, निष्क्रिय होते हैं, नींद में रहते हैं 6 महीना, ऐसा हमारा टोटल एनर्जी वो पोटेंशियली वो स्लीपिंग स्टेज में रहते हैं और उसको जगाना है। मंत्र, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग, ये 4 योग से वो कुंडलिनी जागरण होता है। हम लोग पूजन करते हैं, श्री राम कृष्ण पूजा पद्धति आप देखेंगे, उसमें है बहुत बढ़िया एक पोर्शन रिचुअल, भूत शुद्धि। वहाँ पर हम पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, रेसिटेशन करते हैं पूजा का समय में। भूत श्रृंगाटक्षीर सुषुम्नापथेन जीव शिवम परमशिव पदे जजामि स्वाहा। ओम यम लिंग शरीरम शोषय शोषय स्वाहा। ओम रंग शंकच शरीरम दह दह स्वाहा। ओम परमशिव सुषुम्नापथेन मूल श्रृंगाट मूल शल्लस ज्वल जल प्रज्वल प्रज्वल सोहम हंस स्वाहा। वो जो मूलाधार है वहाँ से सहस्रार तक कुंडलिनी शक्ति को जागाना पड़ता है। इसलिए ही सोचते हैं मेरा जो सूक्ष्म शरीर है वो एकदम ड्राई अप हो जाएगा, उसको स्थूल शरीर ड्राई अप हो जाएगा और ड्राइड अप शरीर जो है सूक्ष्म वो भी दहन हो जाएगा उनका। रंग बन्नी मंत्र सोचते हुए हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, मेरा एक नया बॉडी बन जाएगा ये मंत्र उच्चारण से। नया बॉडी है अंदर में, नया बॉडी का विकास होगा, प्रकाश होगा, मैनिफेस्टेशन होगा। ऐसा ही हम लोग जीवन न्यास करते हैं। वहाँ पर भी एक सेट मंत्र है, आंग रींग क्रोंग यंग रंग लंग बंग संग 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 होंग हंसः श्री राम कृष्ण देवताया प्राणा यह प्राणा। ऐसा ही आता है, श्री राम कृष्ण देवताया जीव यस्थितः, श्री राम कृष्ण देवताया सर्वेन्द्रियाणि, श्री राम कृष्ण देवताया बांग मन चक्षु श्रोत्र घ्राण प्राण यागत्य सुखम चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। देवता का जो शरीर, जो प्राण, जो इंद्रिय सब मेरा साथ जुड़ जाए, आइडेंटिफाइड हो जाएगा। देवं भूत्वा देवं जजेत। देवता नहीं बनने से देवता का पूजा सफल नहीं होता है। इसलिए पूजा पद्धति में पहले ध्यान नहीं होता है, पहले षोडशोपचार पूजा नहीं होता है, प्रिपरेशन होता है। आचमन से शुरू करके पूरा न्यास तक हम प्रिपरेशन करते हैं। धीरे धीरे चिंतन करने में, मंत्रार्थ शरण करने में ऐसा हमारा प्रिपरेशन हो जाता है। मेरा पुराना जो संस्कार चेंज हो जाता है, नया संस्कार आता है, नया इम्प्रेशन आता है। देवं भूत्वा देवं जजेत। देवता बन के देवता का पूजन करो। देवता है देवतार पुजो करबे, ता नइले ওই অসুরের মতো পুজো হবে। তখন অসুরের মতো ভোগ সুখ অন্যান্য উপকরণ আমরা ভিক্ষে করব भगवान কাছে। माझे माझे बोला है रसिकता करे, ये मंदिर का बाहर में भिखारी लोग भीख मांगते हैं, मंदिर का अंदर भक्त लोग भीख मांगते हैं। भक्त लोग भी भीख मांगते हैं, मेरे को मुझको और रुपया दो, और गाड़ी दो, और बाड़ी दो। एक लड़का था गुजरात में, अहमदाबाद में, देवदूत बोल के, वो मुझको ड्राइव किया एक रोज़ पूरा सुबह से शाम तक। तब उनको मैं बोला तुम ठाकुर जी को पास क्या मांगते हो? उसका मारुति 800 था। वो बोला, मुझको एकदम सरल लड़का था, बोला मैं मारुति एस्टीम मांगता है, थोड़ा हायर कार मांगते हैं, ज़्यादा रुपया का।
शेयर का बिजनेस करता था उनका। मैं अभी 2-4 साल पहले एक ग्रुप आया था अहमदाबाद से, उनको पूछा देवदूत को पहचानते हो? हाँ। देवदूत का मारुति एस्टीम मिला? बोला हाँ, देवदूत का मारुति एस्टीम मिल गया। ठाकुर तो कल्पतरु है, लेकिन ठाकुर का पास क्या मांगेगा? उनका दर्शन। हमारा बेलूर मठ में एक बढ़िया वरिष्ठ स्वामी जी थे, चंडिकानंद महाराज जी। चंडिकानंद जी का बहुत गाना है हमारा गाना का किताब में। तो उन्होंने हम लोग को जब मंदिर में जाते थे स्टूडेंट लाइफ में, तो आने का बाद मंदिर से पूछते थे तुम क्या मांगा ठाकुर का पास? हम लोग तो साइलेंट था उनका पास, बहुत बूढ़ा आदमी है, सीनियर, क्या बोलूँगा। तो महाराज जी समझते हैं और बोला देखो भगवान का पास दूसरा चीज़ मत मांगो जब तुम्हारा देहांत तक उनका शरण आए, और जब देह जाएगा, देहांत होगा, उस समय भी उनका चिंतन आना जरूरी है। तुम्हें যতদিন বাঁচবে ততদিন ভগবানের নাম করতে পারো এইরকম প্রার্থনা করবে। আর মরবার সময় যেন ভুলে যেও না। আমাদের দীক্ষার সময়ও সব দীক্ষার্থী ভাই বোনেদের মায়েদের বলা হয় যে ভগবানের কাছে এই রকমের প্রার্থনা করবে প্রত্যেক দিন, যাতে করে আমি তোমাকে না ভুলি। গীতায় 8ম অধ্যায়ে আছে যারা যে চিন্তা করে দেহত্যাগ করেন সেই তাকে ভগবানকে চিন্তা করে দেহত্যাগ করলে ভগবানকেই পায়। আমাদের একজন হরলাল মহারাজ বলে স্বামীজি ছিলেন, তিনি খুব রসিক ছিলেন, রসরাজের মতো। তো উনি একদিন এক ডিভোটি এসেছে, তার বাবা মারা গিয়েছেন। ছেলেটি বলছে महाराज जी আপনাকে আর প্রণাম করব না, मैं आपको प्रणाम नहीं करूँगा, प्रणाम भी नहीं देंगे। 10 रुपया करके उस समय पिताजी भी देते थे और लड़का भी देते थे। तो बोला प्रणाम ही नहीं दूंगा। मेरा क्यों? मेरा पिताजी मर गया। महाराज ने बोला तुम्हारा पिताजी नहीं मरा है? तो कहाँ है? मैं श्राद्ध कर दिया, उनका शरीर जला दिया। कहाँ पर है अभी? बोला देखो बेटा, उन्होंने रामकृष्ण लोक में चला गया, बढ़िया भक्त था। तो उन्होंने उसके बाद पॉकेट से 10 रुपया निकाल के प्रणामी देने आग बढ़ा। तो महाराज जी बोला तुम्हारा विश्वास अभी तक नहीं हुआ। तो अभी 10-15 मिनट रह गया बेलूर मठ में, और बहुत रोआ वो, आँख से बारिश आ गया बहुत। उसके बाद बोला महाराज अभी विश्वास हुआ, ठाकुर जी का बहुत भक्त था मेरा पिताजी, जरूर रामकृष्ण का पास चला गया। ऐसा ही होता है। हमारा गहनानंद जी महाराज प्रेसिडेंट थे उस समय, उन्होंने असिस्टेंट सेक्रेटरी थे। हम लोग बरीशा में गया था एक आश्रम का उत्सव में, एनुअल फंक्शन में। वहाँ पर महाराज जी एक लेटर पाठ किया। गुवाहाटी का पास पांडु बोल के एक बहुत बढ़िया स्थान है, आश्रम है कामाख्या मंदिर का पास। वहाँ पर हमारा विज्ञान महाराज का डिसाइपल एक थे, चंडिकानंद जी के पास उन्होंने भी ट्रेनिंग लिया था म्यूजिक का, गाना का। उन्होंने उनका देहांत का 6 महीना पहले उनका स्त्री को बुलाया पास में, बोला देखो एक बात रखना होगा, कथा दीते हबे, कथा रखबे तो? उन्होंने बोला देखो 60 साल हम लोग का शादी हो गया, 60 साल तो तुम्हारा ही बात रखा है, मैं सहधर्मिणी हूँ। तो उन्होंने बोला क्या बात? ना मेरा मरने का समय, मरने का बाद तुम रो मत, तुम नाम बताएगा, नाम पुकारेगा ठाकुर का। जब तक मैं रामकृष्ण लोग पहुंच जाएगा उस तक तुम नाम लेगा। 3 दिन पहले, 3 रोज पहले डॉक्टर सब बोल दिया उनका और 72 घंटा 72 आवर्स लाइफ रहेगा, नहीं तो उससे ज़्यादा नहीं होगा, उससे पहले भी जा सकते हैं। डिवोटी उनका सब जो रिलेटिव था उनका बुलाया, 30-40 ऐसा रिलेटिव था। तो मरने का पहले 1 घंटा पहले उन्होंने बेड में बैठ गया, सबको लेकर कोरस सॉन्ग शुरू कर दिया। गाना चल रहा था, 40 मिनट्स हो गया। उसका बाद उन्होंने बोला मैं अभी सो जाते हैं, तुम लोग गाना बंद मत करो। उन लोग गाना चला दिया, बहुत समय तक गाना चल रहा था। उनका मालूम नहीं हुआ था, कुछ समय उनका लास्ट ब्रेथ हो गया।
কখন শেষ নিঃশ্বাস পড়েছে ওরা বুঝতে পারেননি। ঠাকুরের ভক্ত এরকমই হয়। গৃহীরাও ঈশ্বরকে পাবে, ঠাকুর কথামৃততে বলেছেন। গৃহস্থদের উপায় নেই, আছে সাধু সঙ্গ, ঈশ্বরের নাম গুণকীর্তন, সদসদ বিচার আর নির্জন বাস। এখন আমরা আরও বলি ঠাকুরের কথা মতো শিবজ্ঞানে জীব সেবা, এই পঞ্চশীলের মতো 5টি প্রিন্সিপল। সাধু সঙ্গ, ঈশ্বরের নাম গুণকীর্তন, গান করা, ভজন করা, স্তব পাঠ করা, আর ওই রকম সদসদ বিচার, কোনটি নিত্য, কোনটি অনিত্য, কোনটি সৎ, কোনটি অসৎ, অনিত্যকে ত্যাগ করা। ঠাকুর খুব সুন্দর বলেছেন, ঋষিরা পুরস্কারের জন্য প্রার্থনা করতেন, যাতে করে যে অনিত্য বস্তুকে ঝট করে ত্যাগ করতে পারেন। ঋষিরা পেরেছিলেন, তেমনি ভক্তদেরও ঠাকুর যেন বলছেন কথামৃততে পুরস্কারের জন্য প্রার্থনা করবে, যাতে সৎ অসৎ বিচার করে অসৎটাকে মুহূর্তের মধ্যে ত্যাগ করতে পারো। তাহলে পরে তুমি সৎ বস্তুকে লাভ করবে। ঠাকুরের জীবনে খুব অনুভূতি হয়েছে। ঠাকুর বলছেন, আমি মাকে কেঁদে কেঁদে বলেছিলাম, বেদে কি আছে আমাকে দেখিয়ে দিও, পুরাণ আবার আমাকে দেখিয়ে দিও, পুরাণে কি আছে, তন্ত্রে কি আছে। এইসব বলে ঠাকুর বলছেন, যেন একবার দেখলাম যে কেবল কঙ্কাল, নরমুণ্ড, নিমুণ্ড, স্তূপাকার, পাহাড়ের মতো, তার মধ্যে কেউ নেই, আমি একা বসে আছি। এই একবারে অদ্ভুত অনুভূতি, এরকম আমরা আর অন্য কারো অনুভূতি পাইনি। এরকম একদিন মাস্টারমশাইকে বলছেন, দেখলাম এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড একটা বিরাট শালগ্রাম শিলা, আর তার মধ্যে তোমার দুটো চোখ দেখলাম। যেমন আমাদের শালগ্রামকে স্নান করাই মন্ত্র বলি, সহস্র শীর্ষা পুরুষ সহস্রাক্ষ সহস্রপাদ সভূমিম সর্বত স্পৃত্বা অত্যতিষ্ঠ দশাঙ্গুলম। আমি মাঝে মাঝে ওইটা পড়ে বলি, আমি যদি থাকতাম তাহলে ঠাকুরও আমার চোখ দুটো দেখতে পেতেন ওই শালগ্রামের মধ্যে, আর সবারই দেখতে পেতেন। সবারই দেখছেন, মাস্টার কাছে আছেন, মাস্টারকে যেন বলছেন, তার মধ্যে তোমার দুটি চোখ দেখলাম। মাস্টার একটু অসাধারণ ভক্ত ছিলেন, সাধারণ ভক্ত নয়। ঠাকুরের সাথে মাস্টারের নানা রকমের কথা হয়েছে। 16ই অক্টোবর 1882 ভক্তকে উদ্দেশ্য করে, শ্রীমকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, তুমি স্বপ্ন টপ্ন দেখো, আপনারা পড়ে দেখবেন। মাস্টারমশাই বলছেন, হ্যাঁ সম্প্রতি একটা স্বপ্ন দেখেছি, চারিদিকে জলে জল, আমাদের নৌকোগুলো ডুবে গিয়েছে, একটা বড় জাহাজ পেয়ে তার মধ্যে উঠেছি, সেই ঘোর সমুদ্রের মতো জলরাশি, তার মধ্যে দিয়ে জাহাজ চলেছে। সামনে দেখছি এক ব্রাহ্মণ জলের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি করে যাচ্ছেন? তিনি বলেন, কোনো অসুবিধে নেই, আমার চলার পথ বরাবর একটা সাঁকো আছে, তুমি এই পথটা দেখে রেখো। পরে মাস্টার স্বপ্নের মধ্যেই বলছেন, একটু দাঁড়ান, আমিও যাব। আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আমি ভবানীপুর যাচ্ছি। ভবানীপুর কালীস্থান, কালীঘাট। ব্রাহ্মণ যাচ্ছেন সেখানে, আর বলছেন, তুমি এই পথটা দেখে রাখো। মাস্টার যখন বলেন আমিও যাব, একটু দাঁড়ান, উনি বলেন, তোমার একটু দেরি আছে, আমার তাড়া আছে। এই বলে ব্রাহ্মণ চলে গেলেন। আমরা মাঝে মাঝে ভাবি, এই ব্রাহ্মণ শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং, তিনি মাস্টারকে এই পথটা দেখিয়েছেন। মহাপুরুষদের চলার পথটি আমরা দেখে যেন অনুসরণ করি। বলছেন, লাইফস অফ গ্রেট মেন রিমাইন্ড আস দ্যাট উই ক্যান মেক আওয়ার লাইফ সাবলাইম, while departing leave behind us footprints on the sand of time. এই ঠাকুর, মা, স্বামীজি, এরা আমাদের এই পবিত্র জীবন দেখিয়ে গেছেন, ঠাকুরের সব সন্তান। আমার একটি মজার কাহিনী মনে হয়, রসরঙ্গে বন্ধু সঙ্গে বলে একটি চ্যাপ্টার আছে সহস্র বিবেকানন্দ বইয়ে। নির্লেপানন্দ মহারাজ, কার্তিক মহারাজের একটি বই আছে, স্বামীজির স্মৃতি। সেখানে একটি ঘটনা আছে খুব ভালো। ঠাকুরের সব সন্ন্যাসী সন্তানরা একদিন একটি কম্পিটিশনের মতো করছিলেন, কে কি শব্দ উচ্চারণ করবে, FY এন্ডিং। অনেকেই বললেন গ্লোরিফাই, রেকটিফাই, মডিফাই ইত্যাদি। বাকি রইলেন লাটু মহারাজ। সবাই ভাবছেন লাটু এখানে কি বলে দেখি।
লাটু সবাইকে জব্দ করে দিয়েছিল সেদিন। খুব কঠিন একটা শব্দ বলেছিল, আমি জানতাম না সেটা। পড়লাম যখন তখন ডিকশনারি দেখলাম, উনি বলেন স্টাল্টিফাই, STULTIFY। স্টাল্টিফাই মানে হলো ওই অপরের মুখ বন্ধ করে দেওয়া বা জব্দ করে দেওয়া। ওরা ভাবছিলেন লাটু মুখ্যু সূক্ষ্ম ছেলে, লাটু কি বলবে, মডিফাই, গ্লোরিফাই, রেক্টিফাই না বলে লাটু বলল স্টাল্টিফাই। সত্যি আপনাদের মধ্যে আমাদের মধ্যে অনেকেই আমরা জানি না এই স্টাল্টিফাই এর অর্থ। আজকাল গুগলের সাহায্যে আপনার স্মার্টফোনেও আপনি স্টাল্টিফাই প্রেস করবেন, STULTIFY, পেয়ে যাবেন ওর অর্থটা। সত্যি লাটু অবাক একটি জিনিস, সেই জন্যই নাম হয়েছিল অদ্ভুতানন্দ। ঠাকুর বলছেন আমি শৌচে যেতে পারবো না কাশীপুরে, এখানেই সব সারতে হবে। লাটু বললেন সামনে আপনার মেথর আছে, আমি আপনার মেথরের কাজ করব, চিন্তার কি আছে। কি খাবেন লাটু? বললেন আপনার প্রসাদ পাবে, আপনি যা খাবে তারই প্রসাদ নেব আমি। এইরকম লাটুর ব্যবহার। লাটু মহারাজেরও যে সিদ্ধ কথা, এই সৎ কথা সিদ্ধানন্দ মহারাজের সংকলিত, আপনারা পড়ে দেখবেন কি অদ্ভুত অদ্ভুত কথা আছে লাটু মহারাজের বিবিধ প্রসঙ্গে, ঠাকুর, মা, স্বামীজির প্রসঙ্গে। সত্যি ভাবলে অবাক হতে হয় ঠাকুরের কি অদ্ভুত সৃষ্টি। ভারতবর্ষ আসলে পুণ্যভূমি। এই ঠাকুর এসেছিলেন যে সময়ে 1836, 50 বছর মাত্র ছিলেন, এটা অদ্ভুত ধর্ম দিয়ে গেলেন। মায়ের দেখা পাওয়ার পরে মায়ের আদেশ হয়েছিল তোমার অবতরণ বিশেষ কাজের জন্যে, তোমাকে একটি নূতন ধর্মচক্র স্থাপন করতে হবে। স্বামীজি যেটি প্রণাম মন্ত্রে বলেছেন যে স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে, তারই ইঙ্গিত মা দিয়েছিলেন। আর বলেছিলেন এই কাজের জন্যে সহায়ক রূপে অনেকে আসবেন, ত্যাগীরা আসবেন, গৃহীরা আসবেন। ঠাকুর অস্থির হয়ে গিয়েছিলেন, কারণ জানতেন আর 5-7 বছর থাকবেন। সেই জন্যই কুঠি বাড়ির ছাদে উঠে তোরা কে কোথায় আছিস বলে ডাক দিয়েছিলেন। ক্রমশ সব ভক্তরা এলেন। ঠাকুর নিজেই বলেছিলেন অসুখ কেন, এই অসুখকে কেন্দ্র করে সকলকে সঙ্গবদ্ধ করা। বাবুরাম মহারাজ আরও অনেকেই বলেছেন ঠাকুরের যে গলরোগ, ক্যান্সার, এর মাধ্যমেই রামকৃষ্ণ সংঘ শুরু হলো। যদিও ফর্ম্যালি শুরু হয়েছিল 1897-এ বলরাম বসুর বাড়িতে, যার 125 বছর আমরা পালন করছি এখন। মে মাস থেকে শুরু হবে, 1 মে থেকে পরের 1 মে পর্যন্ত। সেই সংঘ কিন্তু বিবেকানন্দ তৈরি করেননি, পরে রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি বা অর্গানাইজেশন করা সেইটি স্বামীজির। কিন্তু আসলে তাঁর ওই মায়ের আদেশে তাঁর সংঘ তিনি নিজে করেছিলেন। আমরা জানি আরও অনেক ঘটনা, আপনারা সবাই জানেন। বিদেশে গিয়ে অভেদানন্দজি দেখছেন একটা স্টুডিওতে ঠাকুরের এক অদ্ভুত ছবি। বলেন কার ছবি এঁকেছিলেন? বলছেন ইনি তো আমার স্টুডিওতে এসেছিলেন, আমি তাকে দেখে এঁকেছি, ফ্রাঙ্ক ডোরা। এই রকমের হুইলারের বাড়িতে গিয়ে ওই ঠাকুরের ছবি দেখে হুইলার বলেছিলেন যে আমি এঁকে দেখেছি। ঠাকুরের সন্তানরা যাওয়ার আগেই পাশ্চাত্য দেশে ঠাকুর দেখা দিয়েছেন। ইদানিংকালেও ঠাকুর দেখা দিয়েছেন। লেনিনগ্রাদের ফিলোজফির এক অধ্যাপক এসেছিলেন, ভূতেশানন্দজি মহারাজ, শেষ ওকেই শয্যায় বসে দীক্ষা দিয়েছিলেন। উনি পড়াশুনো করতেন, চেষ্টা করছিলেন ম্যাথামেটিক্স নেবার, কিন্তু ম্যাথামেটিক্সের এন্ট্রান্সে বারবার অকৃতকার্য হচ্ছেন, ফেল করে যাচ্ছেন। সেই সময় একদিন ঠাকুর এলেন ওর ঘরে, কামরায়, রাশিয়ায়, লেনিনগ্রাদে। সাথে যোগানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ বা লাটু মহারাজ, 3 জন ছিলেন ওরা মোট। তারপরে বললেন ডোন্ট ট্রাই ম্যাথামেটিক্স, ট্রাই ফিলোজফি, ইউ উইল বি গ্রেট ইন দিস এরিয়া। তারপরে ফিলোজফিতেই বিশিষ্ট অধ্যাপক হয়েছিলেন উনি। পরে জেনে উনি ঠাকুরের কাছে মন্ত্র পেয়েছিলেন সেদিন। পরে জেনেছিলেন যে ওই রকম সূক্ষ্ম শরীরে মন্ত্র পেলেই হবে না, স্থূল শরীরে গুরুর কাছে মন্ত্র নিতে হবে। তাই খুঁজে খুঁজে বেলুড় মঠ গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। ভূতেশানন্দজি তখন শরীর খুব খারাপ, উনি বিছানায় বসেই এই ছেলেটিকে মন্ত্র দিয়েছিলেন। এইরকমই শ্রীরামকৃষ্ণ নিত্য ওই লীলা থেকে নিত্যে গিয়ে এইভাবেই কিন্তু এখনও যারা পিপাসু তাদের দর্শন দিচ্ছেন।
দীক্ষা দিচ্ছেন, আবার গুরুর কাছে নিয়ে আসছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এক অনবদ্য অতুলনীয় এক আচার্য অবতার, সেই সর্বধর্ম স্থাপকত্বম সর্বধর্মস্বরূপক আচার্যানাং মহাচার্য, এইসব বলা হয়েছে, বলেও কিন্তু শেষ করা যায় না। 3 दिन 4 दिन मात्र देखा हलो, 3 रोज 4 रोज दर्शन का बाद 2 आदमी 2 लड़का परस्पर आलाप करने शुरू किया। कलकत्ता का रास्ता में, कोलकाता रास्ते आलोचना करছেন, ठाकुर जी को कैसा मालूम होता है? एक लड़का नरेंद्रनाथ दत्त ने बोला, एलो भी पार्सनिफाइड, ভালোবাসার ঘনীভূত মূর্তি। ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ বলি, ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ, সেই স্বয়ং ঈশ্বর ওই নরশরীর রামকৃষ্ণ শরীর ধারণ করেছেন। যেমন ছিলেন রাম, যেমন ছিলেন কৃষ্ণ, যেমন ছিলেন শ্রী চৈতন্য, যেমন ছিলেন যিশু, বুদ্ধ, এরা তিনি করুণার অবতার। ঠাকুর বলতেন গরুর শরীরের বাঁট দিয়ে দুধ আসে, সেই গাভীর শরীরের বাঁটটি হলো অবতার প্রস্রবণ, করুণার ঝর্ণা প্রস্রবণ। তো সেই কথা বললেন নরেন। এরপরে হরিনাথকে বলা হলো, তুমি কেমন বুঝলে? হরিনাথ শিব মহিম্নের একটি শ্লোক বললেন, অসিতগিরি সমং শ্যাত তজ্জলং সিন্ধু পাত্রে সুরতরুবর শাখা লেখনী পত্রমূর্ভি লিখতি যদি গৃহীত্বা শারদা সর্বকালম তদপি তব গুণানামীশ পারম ন জাতি। হিমালয় পর্বত যদি কালির বড়ি হয়, সাগর যদি দোয়াত হয়, পৃথিবী পৃষ্ঠ যদি কাগজ হয়, মা সরস্বতী যদি স্বর্গের পারিজাত বৃক্ষের একটি ডালকে কেটে কলম বানিয়ে লেখেন সেই কালি দিয়ে, তাহলে তার মহিমা লিখে শেষ করা যাবে না। আমরা জানি বিদ্যাসাগর মশাইকে ঠাকুর বলেছিলেন ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হয়নি। ঠিক সেই রকম শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন পরব্রহ্ম। আমি ঠাকুরের ধ্যানের প্রথম অধ্যায় বলেছিলাম, প্রথম শ্লোকটা, তারপরে আছে নিরূপমম অতি সূক্ষ্মম নিষ্প্রপঞ্চম নিরীহম গগন সদৃশমীশম সর্বভূতাদিবাসম ত্রিগুণরহিত সচ্চিৎ ব্রহ্মরূপং বরেণ্যং বিমল পরমহংসম রামকৃষ্ণং ভজাম। এই ঠাকুর একবারে স্বয়ং পরব্রহ্ম। আমরা রাম নামেও বলি শুদ্ধ ব্রহ্ম, পরাৎপর রাম। ঠিক সেই রকম কালাত্মক পরমেশ্বর রাম। ত্রেতা যুগে ওই ত্রেতাকালে এসেছিলেন শুদ্ধ ব্রহ্ম যিনি, তিনি শরীর ধারণ করেছিলেন রামচন্দ্র রূপে। ঠিক সেই রকম কলিযুগে তিনি পরমাংশ রামকৃষ্ণ রূপে এসেছিলেন, এক অদ্ভুত যুগ ধর্ম স্থাপন করে গেলেন। আপনাদের আমি এরপরে দুটি ভালো গল্প বলি জীবন সংক্রান্ত। একটি সাধু, একটি রাজা ছিলেন, রাজপুত্র বড় হচ্ছে, রাজা রানী ঘরের মধ্যে রাত্রিবেলা আলোচনা করছেন। ছেলে তো বড় হলো, রানীমা বলছেন তার জন্য তাকে কোনো গুরুর কাছে পাঠাবে না শিক্ষার জন্যে। রাজা বললেন, ঠিক বলেছ, আমি ঠিক করেছি, আমার রাজ্যের প্রান্তে একটা বন আছে, সেখানে 4 জন খুব ভালো সাধু আছেন শুনেছি, তাদের একজনকে বেছে নেব, নিজে যাব একদিন, সিলেকশন করব, অ্যাসেসমেন্ট করব। বাইরে হেঁটে যাচ্ছিল ছদ্মবেশে একজন চোর। তিনি ভাবছেন যুবক যে চুরি বৃত্তি খুব খারাপ, আমি যদি রাজপুত্রের গুরু হতে পারি তাহলে তো বেশ লাভ হয়, অনেক দক্ষিণা পাব। এই ভেবে সেও সাধু সেজে পড়ল, নিয়ে সে বনে একটা ছোট্ট কুটিয়া বানালো। বানিয়ে সে ভাবছে আমার তো কোনো বিদ্যা বুদ্ধি নেই, এই সাধু বাবাদের কাছে মাধুকরি করব। এক একজনের কাছে গেল, একজন সাধুর কাছে গিয়ে বলছে আমাকে কিছু শিক্ষা দিন। তিনি বলেন, বাবা আমি একটাই শিক্ষা জানি, আমার গুরুদেব ওই শিক্ষা দিয়েছেন, আর কিচ্ছু দেননি। কি না, সত্য। আমাকে বলেছেন সত্যকে ধরে থেকো, সত্যকে কোনোদিন ছাড়বে না। সত্যের জন্যে সব কিছু ছাড়া যাবে, যেমন স্বামীজি বলতেন, কিন্তু কোনো কিছুর জন্যে সত্যকে ছাড়া যাবে না। আর কিছু না বাবা, বলে দিয়েছি তো, আর কিচ্ছু আমি জানি না। দ্বিতীয় সাধুর কাছে গেল, তাকে ওইরকম প্রশ্ন করাতে তিনি বলেন, আমার গুরু একটিই বিদ্যা আমাকে দিয়েছেন, সেটাই আমি সারা জীবন সাধন করছি এবং আমি সন্তুষ্ট, আমি তৃপ্ত, আমি ধন্য, এর বলেই আমি ঈশ্বর দর্শন করেছি। কি আপনার এই শিক্ষা? অহিংসা। তুমি পারবে?
আমার কাছে যখন এসেছো এই অহিংসা ধর্ম পালন করবে। ওই সাধুও তাকে কথা আদায় করেছিল, তুমি সত্য পালন করবে, পারবে তো? হ্যাঁ পারবো। তৃতীয় সাধুর কাছে গেল, তিনি বলেন আমার গুরু একটা জিনিসই শিখিয়েছে, নাম নামই অভেদ, নাম করবে অনবরত। মা বলতেন, আমাদের এক সাধুকে শারদ দাত্মানন্দ বা কেউ ছিলেন, নলিনী মহারাজ, তাকে বলেছিলেন ওই কুলুঙ্গিতে যে ঘড়িটা আছে যেমন টিকটিক করছে সেরকম অনবরত নাম করবে। বাইবেলেও আছে প্রে সিজলেসলি। তো এই সাধু বাবা বললে যে নিরন্তর নাম শিক্ষা আমাকে দিয়েছিলেন গুরু, আমি তারপর থেকে অভ্যেস করেছি, এখন আমার সিদ্ধি লাভ হয়েছে। আমি সব সময় অন্তরে নাম করি শ্বাসের সাথে সাথে। তুমি পারবে, কথা দিয়েছো, চেষ্টা করো। চতুর্থ সাধুর কাছে গেল, তিনি বললেন আমার গুরুদেব আমাকে শিখিয়েছেন শরণাগতি। বলেছেন জানো তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কিচ্ছু হয় না, গাছের পাতা নড়ে না। তিনি বলেছেন সব সময় তাঁর শরণাগত হয়ে থাকবে, শরণাগত হম শরণাগত হম শরণাগত হম শরণ্যে। এবারে সে ভাবতে লাগলো এবার রাজা আসবেন, বলেছেন আমাকে তৈরি হয়ে বসতে হবে। কুটিয়ায় বসলো, রাজা এলেন রাজপুরোহিত সহ, সন্ন্যাসীদের কাছে গেলেন 1 2 3 4 করে, সবাই যেমন জানেন তেমনি শিক্ষার কথা বললেন একটি করে। এর কাছে যেতে চুপ করে আছে। আমার তো ধার করা শিক্ষা, ভিক্ষা করা শিক্ষা, মাধুকরী করা শিক্ষা, কি বলবো, শূন্যগর্ভ আমি, আর এখনো সাধন তো বেশি করা হয়নি। তারপরেই উনি, রাজা বললেন আর সময় নেই, সন্ধ্যের মধ্যে আমাকে ফিরতে হবে রাজবাড়িতে, বলুন আপনি কিছু। তখন উনি 1 2 3 4 করে ওই সত্য, অহিংসা, নাম এবং শরণাগতির কথা বললেন। রাজা বললেন আর কিছু? এই ছেলেটি উত্তেজিত হয়ে বললে শুধু শুনলে হবে না, পালন করতে হবে, জীবন দিয়ে দেখাতে হবে। রাত্রিবেলায় রাজা আবার রানীর সাথে বসলেন, এও ফিডব্যাক নেবার জন্য গিয়েছে, শুনছে। রাজা বলছেন ভেবেছিলাম 4 জন, আরেকজন তরুণ সাধুকে দেখলাম, তাকে দেখেই ভালো লেগেছে, তাকেই আমার পুত্রকে অর্পণ করব। এবারে তো এ কাঁপতে শুরু করলো যে এই বিদ্যা দিয়ে রাজপুত্রকে কি আমি শিক্ষা দিতে পারবো? না, হবে না, আমাকে আরও শিখতে হবে। স্বামীজি যেমন বলেছেন এডুকেশন ইজ দি ম্যানিফেস্টেশন অফ দি পারফেকশন অলরেডি ইন ম্যান। আমার মধ্যে পূর্ণতা আনতে হবে, আমি তো এখনো পূর্ণ হইনি বাপু। এবারে গভীর বনে চলে গিয়েছিল, সাধনা করেছিল অনেক, মীরাবাইয়ের গানের মতো। তারপরে দক্ষিণামূর্তি গুরুর রূপে ভগবান নেমে এসেছিলেন, বলেন কি চাই বলো, যা চাই তুমি পাবে, আমি রাজপুত্রের গুরু হতে চাই, তাহলে আগে গুরু দক্ষিণা দিতে হবে। কি গুরু দক্ষিণা বলুন? যা চাইবেন দেব। 4টি কাঁচা মাথা চাই আমার, কেটে এনে দিতে হবে। যিনি সত্যের সাধন করছেন, যিনি অহিংসার সাধন করছেন, যিনি নাম জপের সাধন করছেন, যিনি শরণাগতির সাধন করছেন। যাচ্ছি, তার কুটিয়ায় গিয়ে একটা ছুরি বের করে 4 সাধুকে বধ করবে ভাবলো। তখনই মনে গ্লানি এলো, ছি ছি, নিজের স্বার্থের জন্য আমি এই 4 সাধুর মাথা কাটবো? এরা তো আমাকে সৎ উপদেশ দিয়েছেন, কত বড় সাধন করছেন, এদের হত্যা করলে আমার মহাপাপ হবে, তার থেকে রাজপুত্রের গুরু না হওয়া বরং শ্রেয়। ছুটে গেল গুরুমূর্তির কাছে, গিয়ে বলল প্রভু আমি এই 4 রকমের শিক্ষা গ্রহণ করেছি এবং যথাসাধ্য পালন করছি, যে কটা দিন হলো আমি একদিনও এর থেকে চ্যুত হইনি, আমার মাথাটাই কেটে দেব আপনাকে, আমার মাথাতেই 4টে মাথার সমান হবে। যেই নিজে যাবে তক্ষণি গুরুমূর্তি হাত ধরে তাকে বলবেন আমি তোমার পরীক্ষা নিচ্ছিলাম। তারপরে উনি সব রকম বিদ্যা দিয়ে, শিক্ষা দিয়ে তার ভাণ্ডারটি পূর্ণ করে দিলেন। সে এরপরে রাজপুত্রের গুরু হয়ে সফল হয়েছিল। নিবেদিতা বলতেন জীবন চাই জীবন, জীবনে অনুসরণ করতে হবে, শুধু কথা নয়, কাজে পরিণত করা। মা বলতেন মুখস্থ নয় অন্তস্থ করা, ধর্ম মানেই অন্তস্থ করা, যা বলবো তাই করব, ভাবের মুখে চুরি যেন না থাকে। আপনাদের আরেকটা সুন্দর, 2টো সুন্দর ছোট্ট ছোট্ট কাহিনী বলি। গঙ্গারাম দাস বলে একজন বন্দী ছিলেন সিউড়ি এবং বোলপুর জেলে, অল্প বয়স 30-এর মধ্যে, 6 বছর বিনা দোষে বন্দী ছিলেন। সেই মানুষটি বৈষ্ণব ছিলেন,
এবং তিলক কাটতেন, নিয়মিত একাদশী করতেন, হরিনাম করতেন, বাধা দিলেও কোনো দিন হরিনাম ছাড়েননি। বলতেন আমার শরীর যতদিন থাকবে জিভ কেটে না নিলে আমি নাম বন্ধ করব না। বাড়ি থেকে খোল করতালও এনেছিলেন, বলেছিলেন আমাকে কন্ডেম সেলে আলাদা রেখে দাও, মৃত্যুদণ্ডের আসামিদের যেখানে রাখে, কিন্তু আমি নাম ছাড়ব না। সত্যি ওই নামে সিদ্ধ ছিলেন তিনি একদিন আমাদের এরকম, আমি সৎ কথাই বলি জেলে গিয়ে, আমার বলার পরে বললেন আমি বলতে চাই। আমি ভাবলাম আগে বললে ভালো হতো, যদি কিছু কারেকশন করার থাকতো করে দিতাম, কিন্তু বলল কিছু কারেকশন করতে হলো না। আমি সেদিন ঋদ্ধ হলাম, অদ্ভুত কথা বলল। সে গীতা কোট করল, পত্রং পুষ্পম ফলম তোয়ম यो मे ভক্তা প্রযচ্ছতি তদহম ভক্তি উপহিতমস্নামি প্রজতাত্মনো। নিজেই বলছে, এই দিয়ে শুরু করলো সম্বোধন ইত্যাদি বাদ দিয়ে। তারপরে বলে এর অর্থ হলো শ্রী ভগবান কৃষ্ণ গীতামুখে বলছেন আমি বিশেষ কিছু চাই না, আমি চাই ভক্তি ভালোবাসা মিশ্রিত একটি যে কোনো পাতা, যে কোনো ফুল, যে কোনো ফল, একটু সামান্য জল। তারপরে সে বলছে যে আমরা ভালো জল পাবো কোথায়? গঙ্গা জল, যমুনার জল, জেলের বন্দি আমাদের কে দেবে? কিন্তু সব থেকে শুদ্ধ জল আমাদের হাতের কাছে, সেটি হলো চোখের জল। চোখের জল দিয়ে তাঁর পুজো করতে হবে, তাকে ডাকতে হবে। পাতা, সে বৈষ্ণব যদিও, সে বলল বিল্বপত্র হচ্ছে সব থেকে সেরা পাতা, আর সেই পাতাও আমাদের হাতের কাছে আছে, যেতে হবে না, বেলগাছে চড়তে হবে না। আমাদের যে দুটি চোখ, সেটি হলো বেলপাতার নিচের দুটি পাতা, আর মধ্যে যে আরেকটা চোখ আছে ভ্রুর মাঝে, কপালের মধ্যে জ্ঞাননেত্র, সেটি হচ্ছে বেলপাতার তৃতীয় পত্র। এই তিনটি পাতা, এই যুক্ত বেলপাতাটি ভগবানের চরণে অর্পণ করতে হবে। কি অদ্ভুত! তারপরেই বলল যে ফুল কোথায় পাবো? আমাদের যে ভাবপুষ্প, আমাদের যে সৎ গুণরাশি, আমরা যেটা ওই মানস পূজায় পড়ি, অমায়াম অনহংকারম অরাগম অমদম তথা অমোহকম অদম্ভঞ্চ অদ্দেশ অক্ষোভকৌ তথা অমাৎসর্যম অলোভঞ্চ দশপুষ্পম বিদুর্বুধা অহিংসা পরমং পুষ্পম পুষ্পমিন্দ্রিয় নিগ্রহ দয়া পুষ্পম ক্ষমা পুষ্পম জ্ঞান পুষ্পঞ্চ পঞ্চমম। সে বলছিল আমরা জেলে থাকলেও সত্য কথা বলার চেষ্টা করব, অহিংস থাকবো, কারোর প্রতি দ্বেষ করব না, লোভ করব না, এরকম এই প্রায় সব গুণগুলি বলল এইরকম কয়েকটা গুণ আহরণ করে একটা গুণ, একটা ফল দেব তাঁকে, দান অর্পণ করব। অদ্ভুত এই ছেলেটি, কর্মের ফল হয়ে গেল, ফুল হয়ে গেল, আর কাজের ফল। জেলেও আমাদের অনেক রকম কাজ করতে হয়, কাউকে রান্না করতে হয়, কাউকে ফুল বাগান করতে হয়, কাউকে সবজির বাগান করতে হয়, কাউকে বাবুর জেলার সাহেবের অফিস পরিষ্কার করতে হয়, লাইব্রেরি দেখতে হয়। তো যে যাই করি না কেন, সেই কাজের ফল আমরা পূজার পরে যেমন বলি, সমস্ত পূজাটাকেই অর্পণ করে দিই, বলি এতৎ কর্মফলম শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু। সে বলে এইরকম কর্মের ফল শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করব, তাহলেই তিনি আমাদের আশীর্বাদ করবেন, খুশি হবেন। আমি সেদিন বলেছিলাম, ভাস্কর কয়রি বলে এক ভক্ত আছেন মাস্টারমশাই, তিনি ওই শিউড়ির কাজ দেখতেন। বললাম দেখো ভাস্কর, এই লোকটা খুনি হতে পারে না, 302-এ তাকে ধরা হয়েছে, প্রমাণ হয়ে যাবে এ নির্দোষ। 6 বছর পরে প্রমাণ হলো যে গঙ্গারাম নির্দোষ, এখনও মাঝে মাঝে ফোন করেন উনি। সত্যি ধর্ম এইরকম জীবন। এরপরে আরেকটি কথা বলে শেষ করব। 1942 ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় ঢাকা প্রেসিডেন্সি জেলে অমলেন্দু ঘোষ বলে একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। ভারত ছাড়ো আন্দোলন করতে গিয়ে অনুশীলন সমিতি বা যুগান্তরের মানুষ কিংবা বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স ফোর্সের, তিনি ওখানে প্রেসিডেন্সি জেলে একটি কামরায় আছেন। একদিন রাত্রিবেলায় হঠাৎ দেখছেন একটি উজ্জ্বল সুন্দর দেখতে একটি যুবক, তার উল্টো দিকের সেলে পুলিশ রেখে যাচ্ছে। উনি ভাবলেন, স্মৃতি রোমন্থন করলেন, এ তো আমাদের সমিতির নয়, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কেউ নয়, তবে কে এটি? কৌতূহল আক্রান্ত হয়ে এই রাত্রে খাবার এসেছিল, খেয়ে শুয়ে পড়েছেন। 1 ঘন্টা যেতে না যেতেই ছেলেটার সে বাবু বাবু,
ঘুমিয়ে পড়লে? একটা প্রশ্নের উত্তর দাও না। উনি চোখ মেলে বলতেই বললেন, কি প্রশ্ন? বললেন, লন্ডন এখান থেকে কোন দিকে? উনি বললেন, পশ্চিম দিকে। আবার চোখ বন্ধ করেছেন, 1 ঘন্টা পরে আবার সেই ডাক, একই প্রশ্ন। 3-4 বার হওয়ার পরে তিনি ভাবলেন, এই ছেলেটি তো আমাকে ঘুমোতে দেবে না, বরং বাকি রাতটা ওর সাথে গল্প করে কাটাই। গল্প শুরু করলেন, কি নাম? বৃন্দাবন। তোমার বাড়িতে কে আছে? কেন এখানে এসেছ? কেউ নেই বাবু, আমার বাবা মা মারা গিয়েছেন অল্প বয়সে। মাসিমা আমাকে মানুষ করছিলেন। মাসিমারও বিয়ে হবার কথা ছিল। আমার হবু মেসমশাই নিরুদ্দিষ্ট হয়ে গেলেন। মাসিমা আত্মহত্যা করলেন। তারপরে এ ঘাটে সে ঘাটে জল খেতে খেতে আমি পকেটমারি করতে শুরু করি, পকেটমারির দলে মিশি। পকেটমারি করতে গিয়ে ঢাকা চলে আসি, সেখানে ধরা পড়ি। এই আপনার কাছে আমাকে রাখলো আজকে রাত্রিটুকু, কাল সকালে আবার আমাকে দিয়ে দেবে যেখানে পকেটমার চোর ডাকাতরা থাকে। আজকে আমাকে সাক্ষী দেওয়ার জন্যে অন্য একটা জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল। পুলিশের গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়েছিল, গাড়ি সেরে রাত্রে আপনার কাছে রেখেছে নিরাপদ জায়গা ওদের পক্ষে। তারপরেই উনি বলছেন, তোমার নাম বৃন্দাবন, তুমি কখনো বৃন্দাবনে গিয়েছো? সে বলেন কি বাবু, আমি তো বৃন্দাবনে, আমার মাসি থাকতেন নিধুবনের কাছে, সেখানেই আমি থাকতাম। আচ্ছা, বৃন্দাবন লোকে বলে ওখানে নাকি কৃষ্ণের বাঁশি এখনো শোনা যায়। বৃন্দাবন বলে, হ্যাঁ বাবু শোনা যায়। অন্য জায়গাতেও শোনা যাবে? হ্যাঁ, এখানেও শোনা যাবে। কি করলে শোনা যাবে? কান পেতে থাকলে শোনা যাবে। তারপরেই বৃন্দাবনকে অমলেন্দুবাবু বললেন, ভাই বৃন্দাবন, তুমি বাকি রাতটুকু কৃষ্ণের বাঁশি শোনার জন্য একটু চেষ্টা করবে? দেওয়ালের দিকে মুখ করে সে বসে পড়ল। আর ঘন্টা 4 ছিল বাকি সকাল হতে। বৃন্দাবন আর ডিস্টার্ব করেনি। সকালে কখন ওকে নিয়ে গেছে, উনি শুয়ে যখন উঠেছেন দেরিতে, রাত্রে তো দেরিতে ঘুমিয়েছেন, বুঝতে পারেননি। 50 বছর পরে 1992 সালে উনি রাখাল বেনু বলে কলকাতা একটা পত্রিকা বেরোতো, এখন বোধহয় বন্ধ হয়ে গিয়েছে, আমি পেয়েছিলাম পত্রিকাটা শরৎ সংখ্যা। তাতে এই বৃন্দাবনে রচনা করে শেষ লাইনে লিখছেন, বৈষ্ণবেরা বিশ্বাস করেন, অদ্যপি লীলা করেন গোরা রায়, কোনো কোনো ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়। বৃন্দাবন দেখিবারে পেত কিনা জানি না, কিন্তু আমি নিশ্চিত বৃন্দাবন শুনিবারে পেত। ঠাকুরের একটা গল্প আছে, আপনারা জানেন। 2 বন্ধু যাচ্ছিল, একজন ভাগবত পাঠ শুনতে ঢুকে গেলেন, আর একজন বেশ্যালয়ে গিয়েছিলেন। যে ভাগবত পাঠ শুনছিল সে বলছে, এই পণ্ডিত কেমন ব্যাড ব্যাড করছে, আমার বন্ধুটা বেশ মজা করছে, মজা লুটছে। আবার বন্ধুটা বেশ্যালয়ে গিয়ে ভাবছে, আমি কেমন জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়েছি, আমার বন্ধু কি ভাগ্যবান, সে ভাগবত পাঠ শুনছে। বলছেন, ঠাকুর বলছেন, জানো কি হয়েছিল? মৃত্যুর পরে যে বেশ্যালয়ে গিয়েছিল তাকেই ভগবান বৈকুণ্ঠ লোকে স্থান দিয়েছিলেন। ভগবান বাইরেটা দেখেন না, ভগবান মনটা দেখেন। সত্যি যার যেমন মন বা যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ, মূল সে প্রত্যয় বলা হয়েছে। ভারতবর্ষের ধর্ম মানে জীবন। আমাদের স্বামীজি যখন এলেন, কলম্বোতে পা রাখলেন, এক বিধবা মহিলা গেলেন দেখা করতে, ফলমূল নিয়ে, ফুল নিয়ে। প্রণাম করে সেই জিনিসগুলি নিবেদন করে বলছেন, স্বামীজি আমাকে কি করতে হবে বলে দিন। স্বামীজি বলেন, কি করে সময় কাটান? আমি গীতা পাঠ করি, কৃষ্ণের নাম করি, ধ্যান করি, আর কিচ্ছু করার প্রয়োজন নেই। ভদ্রমহিলা কেঁদে আকুল, কেঁদে কেঁদে বলছেন, কিন্তু মৃত্যুর আগে যদি তার দর্শন না পাই তাহলে জীবনটা তো বৃথা। উনি বিদেশিদের দিকে আঙ্গুল দিয়ে বলছেন, দেখো, দিস ইজ ইন্ডিয়া। ভারতবর্ষ চায় শেষ পর্যন্ত যেতে, মাঝে কোথাও থেমে থাকতে চায় না। সেই জন্যেই উপনিষদ বলছেন, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান নিবোধত। ওখানে সংস্কৃততে আগে পণ্ডিতরা মানে করতেন কি জানেন? গুরু লাভ না করে থেমো না। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ ওর যথার্থ অর্থটি করেছেন। বলছেন, অ্যারাইজ অ্যাওয়েক, স্টপ নট টিল দ্য গোল ইজ রিচড। গোল গুরু নয়, গোল হচ্ছে গুরু তোমাকে পথ দেখিয়ে দেবেন, তোমাকে আলটিমেটলি তোমার জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। জীবনের লক্ষ্য এটাই। আর বলছিলাম, ঠাকুর এই জন্যে এসেছিলেন, সঙ্গ শুরু করলেন, সঙ্গ অর্গানাইজড ওয়েতে করলেন। স্বামীজি জানতেন অর্গানাইজেশন ছাড়া কোনো বড় কাজ হয় না, সেই জন্যে নিয়মবদ্ধ করলেন। এই সঙ্ঘ পরিচালনার সমস্ত নিয়মগুলি প্রিন্ট করলেন, রেজিস্ট্রি করলেন, এমনকি কোর্টের রেজিস্ট্রি করলেন। এখন আমাদের জানেন এমন হয়েছে, কোনো একটা রুল যদি চেঞ্জ করতে হয় আমাদের কোর্টের কনকারেন্স নিতে হয়। জট করে জেনারেল সেক্রেটারি বা ট্রাস্টি বোর্ডও পারে না।
রিভিশন যখন হবে, রুল অ্যামেন্ডমেন্ট করতেই হয় যোগ প্রয়োজনে, তখন যেতে হয়। এত স্বচ্ছ সুন্দর অর্গানাইজেশন, 125 বছর হলো, 256টা সেন্টার হলো মঠ মিশনের, আরও অনেকগুলি নেওয়ার কথা হয়েছে, কিন্তু লোক নেই, সাধু নেই। আমি মাঝে মাঝে বলি, আপনাদের বাড়ির ছেলেদের, আত্মীয় স্বজনদের ছেলেদের রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করবেন। এখানে অনেক মা আছেন যারা তাদের একমাত্র সন্তানকে দিয়েছেন। তো আরও হোক ছেলেরা। আমাদের বলা হতো ধনং দেহি, পুত্রম দেহি ইত্যাদি মন্ত্র আমরা দুর্গাপূজায় পড়তাম। নিপেন মহারাজ বলে একজন মহারাজ ছিলেন, তিনি প্রেসিডেন্ট মহারাজকে শুনিয়ে বলতেন, জানেন ধনম দেহি আমিও বলি কেন না, রিলিফের জন্য টাকা আসুক। পুত্রম দেহি মানে ব্রহ্মচারী আসুক। মেয়েরা সারদা মঠে যাক, শ্রী সারদা মঠে, ছেলেরা রামকৃষ্ণ মঠে বা রামকৃষ্ণ মিশনে আসুন। সব চাই আমাদের। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা একটু অন্য রকমের। এইটি রামকৃষ্ণ মিশনের বৈশিষ্ট্য। আপনারা সত্যি সবাই ফরচুনেট যে এই রামকৃষ্ণ মিশনের সাথে যুক্ত হতে পেরেছেন। আমিও নিজেকে ধন্য মনে করি। কোথায় কোন গণ্ডগ্রামে ছিলাম, কেমনভাবে জীবন কাটাতাম, সেখান থেকে ঠাকুর তুলে আনলেন। এখানে রমানন্দজি আছেন, রমানন্দজির চিঠি নিয়ে আমি গ্রাম থেকে এসেছিলাম বেলুড় মঠে, বিদ্যা মন্দিরে ভর্তি হয়েছিলাম। তারপরে বীরেশ্বরানন্দজির কাছে মন্ত্র পেলাম এবং এই নূতন জীবনে প্রবেশ করলাম। সবই করুণাময়ের ইচ্ছা। আপনাদের ওইরকম আকর্ষণ করেছেন, আপনাদের অনেকের ছেলে মেয়েদের ঠাকুর নিয়ে গেছেন তার সেবায়, আপনারাও ধন্য। ওম আসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যুর্মা অমৃতম গময় আবিরাবির্ময়েধি রুদ্রজত্তে দক্ষিণং মুখম তেন মাং পাহি নিত্যম। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। অসৎ হইতে মোরে সৎপথে নাও, জ্ঞানের আলোক জেলে আঁধার গুচাও। মরণের ভয় যা কমর করো, দেখা দিয়ে ভগবান শঙ্কা হরো। করুণা আশিস ডাল রুদ্র শিরে, চিরদিন থাকো মোর জীবন ঘিরে। ঝরিয়া পড়ুক শান্তি চরাচরময়, চির শান্তি পরিমলে ভরুক হৃদয়। সকলের শান্তি হোক, সকলের শান্তি হোক, সকলের শান্তি হোক। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু। জয় মা, জয় মা, জয় মা। ও ঠাকুরের ভোগের সময় হয়ে গেছে। এই কল্যাণকে ডেকে দে তাড়াতাড়ি। पूज्यपाद मंगलश्री बड़े ही सरल सरस और सारगर शब्दों में हम आध्यात्मिक जिज्ञासा पिपासु भक्तों का मार्ग आलोकित किया। शायद इसी कारण से काशी में ही कबीरदास ने कहा था, कबीरा संगति साधु की बेटी करीजे जाई, दुर्मति दूरी गवाई से वे ही सुमति बताई। अब मैं हमारे रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम के सचिव महाराज श्रीमद स्वामी विवेकानंद जी महाराज से धन्यवाद ज्ञापन करने का आग्रह करता हूँ। महाराज श्री कृपया आए। महाराज चरणों में प्रणाम। वोट ऑफ थैंक्स কথাটা একেবারেই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নয়। ওয়ার্ডস অফ গ্র্যাটিটিউড বলতে বোধহয় একটুখানি আমাদের অন্তরের ভাবটা প্রকাশ আমরা করতে পারি। মহারাজ এসেছিলেন কাশী বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দর্শন করতে, সেগুলো সব দর্শনাদি হয়েছে। আমাদের উপরই প্রাপ্তি এই অমৃত কথা সমস্ত আশ্রমের সাধুদের পক্ষ থেকে, সমস্ত আশ্রমবাসীদের পক্ষ থেকে, সমস্ত ভক্তদের পক্ষ থেকে মহারাজের শ্রীচরণে আন্তরিক প্রণাম জানাচ্ছি এবং এই সঙ্গে সঙ্গে মহারাজের কাছে একটি আবেদনও রাখছি, বছরে একবার দুবার করে কাশীতে আসবেন, বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দর্শন করবেন আর আমাদের এরকম অমৃত কথা শুনিয়ে আমাদের জীবন ধন্য করবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ अर्पणमस्तु। जय श्री गुरु महाराज जी की जय, जय महामाई की जय,
जय स्वामी जी महाराज जी की जय। जय काशी विश्वनाथ अन्नपूर्णा गंगा माई की जय।